Good morning, students. Today, our first topic is income generation through multiplier. આપણે અત્યાર સુધી meaning of multiplier જોયું, and we know that the focus of Keynes theory is on the autonomous investment, right? Which means autonomous investment creates income. If you invest, it means it will create income. That is to say, income generation through investment. So here, how we can generate income with the autonomous investment, let us see. Additional investment creates multiple expansion of income as stated. Yes, you know that additional investment કરશો તો additional income generate થશે, because તમે જ્યારે કોઈ પણ ફેક્ટરીમાં કે ક્યાંય પણ મશીનરીમાં કેપિટલમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, it is expense for you, but for the other persons it is income, because તમારે એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે, you have to purchase raw material and all. So investment through income છે એ generate. Actual expansion of income depends upon the value of the multiplier. Yes, the actual income expansion કેટલું થયું છે ને, it is depends on the value of multiplier, and now you know how to find out the value of multiplier by the formula, that is k is equals to delta y upon delta I. એના થ્રુ આપણને મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ મળી જાય. Now, for example, if additional investment of rupees 8 crores is undertaken in road building and the marginal propensity to consume is equal to 1/2. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ કે એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ને એ 8 ક્રોર્સનું છે, એન્ડ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, દેટ ઇઝ MPC છે એ હાફ છે, 1/2 એટલે 1/2. તો અહીંયા શું થશે, માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ એટલે ઇન્કમમાંથી હાફ પોર્શન છે એ કન્ઝમ્પશનમાં થઈ જાય છે, તો બાકીનો શું હોય, MPS, દેટ ઇઝ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ સેવ. સો ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ, એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ of rupees 8 crores, MPC is equals to 1/2, and at the same time marginal propensity to save, that is MPS, will also be 1/2. So the value of multiplier will be 2. એટલે આને આપણે તમે ઇક્વેશનમાં મૂકો ને એટલે તમને મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ અહીંયા 2 છે આપણને મળી જાય. પણ અહીંયા આપણે એવું જ અઝ્યુમ કરીએ કે મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે 2, ઇટ ઇઝ ગિવન, રાઈટ? નાઉ, additional investment of rupees 8 crore will create income of rupees 16 crore. Why? Because investment છે, that is I, is 8 crores, and મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ એટલે કે કેટલી આપી છે 2. તો ઇન્કમ જનરેશન તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે એવી ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ આઉટ કરતા કે ડેલ્ટા વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે ડેલ્ટા આઈ. કે છે અહીંયા 2 છે, કે મીન્સ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર, દેટ ઇઝ 2, વિચ ઇઝ ગિવન ટુ અસ, એન્ડ 8 શું છે, એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો ડેલ્ટા આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 8 crore. સો 8 into 2 is equals to 16 crore. So we can say that with the investment of rupees 8 crore, income generation is 16 crore. Now, this income can be generated in two ways as follows. Yes. First, primary generation of income, and the second is secondary generation of income. With these two ways, income can be generated. Now, let us understand one by one. First point is primary generation of income. When additional investment expenditure of 8 crore is made in road building, at the time road builders will earn income of rupees 8 crores. Yes, whenever you are making additional investment of rupees 8 crore, તમે જ્યારે રોડ બિલ્ડિંગમાં 8 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો ને, એટ ધેટ ટાઈમ તમારી માટે આ એક્સપેન્સ છે, પણ સામે એન્જિનિયર્સ છે, સુપરવાઇઝર્સ છે, કોન્ટ્રાક્ટર્સ છે, વર્કર્સ છે, ફોર ઓલ ઓફ ધેમ ઇટ ઇઝ ઇન્કમ. એટલે તમે જ્યારે 8 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું ને, તો આ એન્જિનિયર્સ, કોન્ટ્રાક્ટર્સ, વર્કર્સ, સુપરવાઇઝર્સ માટે 8 કરોડની ઇન્કમ જનરેટ થઈ. સો વોટ ઇઝ ઇન્કમ ફોર વન પર્સન ઇઝ એક્સપેન્સ ફોર ધ અનધર પર્સન. એટલે એક પર્સન માટે જે એક્સપેન્સ છે એ સામેના પર્સન માટે ઇન્કમ છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રાઇમરી જનરેશન ઓફ ધ ઇન્કમ. એટલે આને તમે પ્રાઇમરી ઇન્કમ તરીકે કન્સિડર કરી શકો કે વેન એવર યુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ 8 crores in a road building, at that time
you generated the income of the 8 crore for the other parties like engineers and workers and all. Now secondary generation of income. In second round, people engaged in the road building will have spent some part of the income which they earned. હવે આપણે કીધું કે તમે 8 કરોડનું ઇન્કમ જનરેશન થયું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, તો સામે જે ઇન્કમ થઈને એમાંથી એ લોકો અમુક પોર્શન છે ને સ્પેન્ડ કરશે ફોર કન્ઝમ્પશન. ઓબ્વિયસલી આપણને જે ઇન્કમ થાય છે એ ઇન્કમમાંથી આપણે ઘણા બધા ગુડ્સ છે એ પરચેસ કરતા હોઈએ છીએ. તો કેટલું કન્ઝમ્પશન કરશું એ કેવી રીતે ખબર પડે? ફ્રોમ ધ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ વિચ ઇઝ ગિવન ટુ અસ 1/2. તો માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ છે એ 1/2 છે. ઇટ મીન્સ ટોટલ ઇન્કમમાંથી હાફ આપણે સ્પેન્ડ કરી દઈશું, તો બાકીના હાફ આપણે સેવ કરીએ છીએ. તો અહીંયા શું થયું? માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ઇઝ 1/2, વિચ મીન્સ દેટ out of 8 crores, road builders will spend 4 crores on buying wheat. Suppose કે રોડ બિલ્ડર્સ છે એ લોકોને 8 કરોડની ઇન્કમ જનરેટ થઈ, તો હવે 4 કરોડ સેવિંગ થશે અને 4 કરોડનું કન્ઝમ્પશન થશે. તો એ 4 કરોડ છે એ લોકો વીટ પરચેસ કરવા માટે સ્પેન્ડ કરે છે. તો જે વીટ સેલર છે એને 4 કરોડની ઇન્કમ થઈ, રાઈટ? ભલે આ રોડ બિલ્ડર્સ માટે 4 કરોડ એક્સપેન્સ છે, બટ ફોર ધ વીટ સેલર 4 crore will be considered as an income. Now, what wheat seller will do? Out of 4 crores, he will spend 2 crores on buying cloth. That is half of 4 crores. એટલે 4 crores ની ઇન્કમ જે વીટ સેલરને થઈ એમાંથી એ 2 crores જે એમપીસી છે, માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, હાફ છે. તો 4 crores માંથી 2 crores એ સ્પેન્ડ કરી દેશે અને બાકીના 2 crores છે એ સેવ કરશે. હવે આ જે 2 crores છે એણે ક્લોથ પરચેસ કરવા માટે સ્પેન્ડ કર્યા, તો જે ક્લોથ સેલર છે એને 2 crores ની ઇન્કમ જનરેટ થઈ એન્ડ હી વિલ સ્પેન્ડ 1 crore ફોર પરચેઝિંગ શૂઝ. એટલે જે શૂ સેલર છે એને 1 કરોડની ઇન્કમ જનરેટ થઈ, તો એ 1 કરોડમાંથી જે શૂ સેલર છે એ હાફ એટલે 50,000 છે એ સ્પેન્ડ કરશે પાછું. તો આ પ્રોસેસ છે ને એ કન્ટિન્યુ થતી જ રહેશે. This process of income magnifying continue to create a total additional income of rupees 16 crore in this case. એટલે આમાં જ્યાં સુધી આ ટોટલ 1 કરોડમાંથી 50, 25 આવી રીતે જ્યાં સુધી પ્રોસેસ પૂરી થશે ને ત્યાં સુધીમાં ટોટલ એડિશનલ ઇન્કમ કેટલી જનરેટ થશે? ઓફ રૂપીઝ 16 crore. This is known as the secondary generation of income. એટલે સિમ્પલ લોજિક છે કે એક પર્સન જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે ને તો ત્યારે સામેની વ્યક્તિ છે એને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે. તો એ જે બીજી પર્સન છે જેને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે એમાંથી અકોર્ડિંગ ટુ ધ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, ઇફ ઇટ ઇઝ હાફ, દેન અડધા એ સ્પેન્ડ કરશે અને બાકીનો હાફ પોર્શન છે એ સેવ થશે. એટલે બીજા પાસે સ્પેન્ડ કરશે તો પાછી સામેના પર્સન માટે ઇન્કમ જનરેટ થઈ, તો એ પર્સનને ઇન્કમ જનરેટ થઈ તો પાછો એમાંથી હાફ છે એ એક્સપેન્ડ કરશે. એટલે એક જ સિમ્પલ લોજિક છે કે વોટ ઇઝ એક્સપેન્ડિચર ફોર વન પર્સન ઇઝ ઇન્કમ ફોર ધ અધર પર્સન એન્ડ ધીસ પ્રોસેસ વિલ કન્ટિન્યુ એન્ડ એટ ધ એન્ડ the additional income of rupees 16 crore will generated through this investment of rupees 8 crore. Now, additional investment of rupees 8 crores, primary income is rupees 8 crores, secondary income છે એ 4 crores plus 2 crore, 1 crore, half crore એટલે 15,000, પછી એના 1/4 એટલે 25. એટલે આ પ્રોસેસ જ્યાં 0 છે ત્યાં સુધી આપણે કન્ટિન્યુ કરવાની છે. નાઉ income and expenditure generated from the additional investment can be represented in the form of geometric progression series as follow. હવે આપણે છે ને આ જે ઇન્કમ જનરેટ થઈ ને હમણાં આપણે આ જે સિરીઝ અહીંયા મેં તમને આ બતાવી બોલ્ડ લેટરમાં છે એને આપણે એક જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન સિરીઝમાં જો મૂકીએ તો ઇટ વિલ બી ડેલ્ટા વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા આઈ પ્લસ બી ડેલ્ટા આઈ પ્લસ બી સ્ક્વેર ડેલ્ટા આઈ પ્લસ b raised to 3 delta I is equals to up to b raised to n delta I. Here delta y is equals to increase in income, delta I is equals to initial increase in the investment and b stands for marginal propensity to consume. b છે એ marginal propensity to consume છે એટલે આખી સિરીઝ બતાવે છે 1 2 3 up to n. Now the absolute value is less than 1.
ધ સમ ઓફ એન ઇન્ફિનાઇટ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન ઇઝ. તો આનો આપણે સમ કરીએ આ જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. હવે આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધી ચાલશે એ તમારી પ્રોસેસ હોય એટલા તમે અહીંયા નંબર્સ છે એ મૂકી શકો. દેટ ઇઝ વાય આપણે અહીંયા અપ ટુ n લીધું છે. સો ડેલ્ટા વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા આઈ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ બી રેસ ટુ 3 અપ ટુ બી રેસ ટુ n. સો ડેલ્ટા આઈ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 divided by 1 minus b. Substituting the values of the above example in the formula. હવે જે વેલ્યુઝ હતી ને એને આપણે અહીંયા મૂકીએ તો ડેલ્ટા આઈ છે એ 8 crores. દેન માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ કેટલી છે 1/2 ઇન્ટુ 8 crores પ્લસ 1/2 રેસ ટુ 2 દેટ ઇઝ સ્ક્વેર into 8 crores plus 1/2 raised to 3 into 8. So finally we will get 8 into bracket 8 into bracket 1 divided by half. So 8 into 2 is equals to 16. તો આવી રીતે આ ઇક્વેશનમાં આપણે વેલ્યુ મૂકીએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે 8 crore ઇન્વેસ્ટમાંથી ટોટલ 16 crores છે એની વેલ્યુ જનરેટ થઈ છે. એ 16 crores ઇન્કમ છે એ જનરેટ થાય છે. એટલે આપણે એક જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન સિરીઝ થ્રુ આપણે આ વસ્તુને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. બટ વી ઓલરેડી નો દેટ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર 2 છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ 8 crores છે એડિશનલ. સો મલ્ટીપ્લાયર income generation will be rupees 16 crores. Now let us understand the diagrammatic presentation of the multiplier. હવે આ ડાયાગ્રામને સમજાવું. On x-axis there is income and on y-axis there is consumption and investment both, that is C plus I. Just remember one thing always કે તમારી જે ટોટલ ઇન્કમ છે ને એના 2 ડિસ્પોઝલ વેઝ છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ કન્ઝમ્પશન એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ ઇન્કમ. એટલે જ્યારે કન્ઝમ્પશન પ્લસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્કમ થાય ને દેટ પોઈન્ટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ પોઈન્ટ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ. નાવ વાય ઇઝ અ સ્ટ્રેટ ઇન્કમ લાઇન, સી છે એ કન્ઝમ્પશન લાઇન છે. હવે કન્ઝમ્પશનમાં હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડ કરીશ તો મને સી પ્લસ આઈ લાઇન મળે છે, દેખાય છે, વિચ ઇઝ પેરેલલ ટુ કન્ઝમ્પશન લાઇન. તો આ સી પ્લસ આઈ અને ઇન્કમ જ્યાં ઇક્વલ થઈ જાય દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ ટુ અસ. તો જો પોઈન્ટ ઈ છે ને એ આપણી માટે ફર્સ્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ છે વેન કન્ઝમ્પશન એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બિકમ્સ ઇક્વલ્સ વિથ ધ ઇન્કમ. બટ હવે તમને ખ્યાલ છે કે 8 crores એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું છે. સો ઇફ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ 8 crores ઇઝ ધેર એટ ધેટ ટાઈમ વી વિલ ગેટ ન્યૂ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ. તો જુઓ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો સી પ્લસ આઈ પ્લસ ડેલ્ટા આઈ એન્ડ ડેલ્ટા આઈ સ્ટેન્ડ્સ ફોર ધ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો હવે સી પ્લસ આઈ પ્લસ ડેલ્ટા આઈ છે તો ત્યારે શું થશે કે નવું ઇન્કમ સાથે ઇક્વલ થવું જોઈએ. તો એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ ઇન્કમ જનરેટ થશે તો ઇન્કમ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે ને. તો તમે જુઓ જ્યારે તમે એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો ને એટ ધેટ ટાઈમ વી વિલ ગેટ ન્યૂ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ. એટલે જે ઇન્કમ લાઇન છે ને એ હજી ઉપર જાય ને ત્યારે આપણને નવો ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ મળે છે. તો એનો મતલબ એમ કે જ્યારે આપણે એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે ઇન્કમ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એ તો આપણે હમણાં આગળ જ જોયું કે જો હું અહીંયા 8 crore એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ તો ઇન્કમ જનરેશન કેટલું થશે 16 crores and that is why we will get new equilibrium point which is shown by F. તો F ની નીચે n પોઈન્ટ જોવો તો પહેલા ઇન્કમ છે એ m હતી ત્યારે C પ્લસ આઈ સાથે આપણને E પોઈન્ટ ઉપર ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ મળતો. બટ બિકોઝ ઓફ ધ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ₹8 crores ઇન્કમ વિલ increase with 16 crores and that is why new equilibrium point છે F ઉપર મળશે and at that time income is ON ઇન્કમ છે. પહેલાં ઇન્કમ OM હતી તો હવે નવો ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ F મળે છે because of additional investment of 8 crores new income generation is ₹16 crores and that is why we will get new equilibrium point. તો આ છે ડાયાગ્રામેટિક પ્રેઝન્ટેશન. એટલે જો તમે અહીંયા ડેલ્ટા વાય શું બતાવે છે એડિશનલ ઇન્કમ અને ડેલ્ટા આઈ શું બતાવે છે એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે એટ ધ એન્ડ એટલું સમજવાનું છે કે એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ એડિશનલ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે. એટલે મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ અહીંયા 2 છે તો 8 crores એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી ટોટલ 16 crore ઇન્કમ છે એ જનરેટ થઈ. I hope now we are clear with both this point.
Our next topic is leakages of multiplier. Yes, there are certain leakages. એટલે લીકેજીસનો મતલબ શું છે? ધીઝ આર ધ ડાયવર્ઝન્સ ફ્રોમ ધ ઇન્કમ સ્ટ્રીમ. એટલે આ જે ઇન્કમ જનરેશન થાય છે ને, ઇન્કમ જનરેટ, એના જે ડાયવર્ઝન, એમાં લીકેજીસ ક્યાં થઈ જાય છે, ક્યાં મલ્ટીપ્લાયર થ્રુ જે ઇન્કમ જનરેશન છે એ સ્ટોપ થઈ જાય છે, રિડ્યુસ થઈ જાય છે, એની માટેના પોઈન્ટ્સ છે. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન બાય વન. The first point is savings. Yes, you know that marginal propensity to consume is less than 1. એટલે તમે ક્યારેય તમારી પોતાની જેટલી ટોટલ ઇન્કમ છે ને એટલું ક્યારેય સ્પેન્ડ નથી કરી દેતા. યુ વિલ ઓલવેઝ સ્પેન્ડ લેસ દેન યોર ઇન્કમ. એન્ડ તમે તમારી ઇન્કમમાંથી જો 50% સ્પેન્ડ કરતા હોય તો બાકીના 50% શું કરશો? સેવિંગ્સ. તો જેટલું સેવિંગ્સ વધારે ને એટલું કન્ઝમ્પશન ઓછું, અને જેટલું સેવિંગ્સ ઓછું ને એટલું કન્ઝમ્પશન વધારે. સો ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ એડિશનલ સેવિંગ્સ એટ ધેટ ટાઈમ, the marginal propensity to consume will reduce, and ultimately in value of investment multiplier will be smaller. એટલે જો marginal propensity to save increase થાય ને તો investment multiplier ની વેલ્યુ છે એ ડિક્રીઝ થાય, because multiplier ની વેલ્યુ તો જ ઇન્ક્રીઝ થાય જો કન્ઝમ્પશન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. બિકોઝ તમે કન્ઝમ્પશન કરશો તો એટલું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે, પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે તો એમ્પ્લોયમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે, એમ્પ્લોયમેન્ટ થશે એટલે ઇન્કમ જનરેટ થશે, તો મલ્ટીપ્લાયર એ જ તો છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ અનડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ પ્રોફિટ. યસ, ઇન કેસ ઓફ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ, ઇફ company decides to distribute all profit amongst the shareholders in the form of dividend, at that time income of the shareholders will be high, and ultimately they will spend more and the value of multiplier will be high. But if on the other hand joint stock companies છે એ પોતાનો પ્રોફિટ છે એ શેરહોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડના ફોર્મમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ન કરે તો શું થશે કે શેરહોલ્ડર્સની એટલી ઇન્કમ ઓછી થશે, અને ઇન્કમ ઓછી હશે તો એટલું કન્ઝમ્પશન પણ ઓછું થશે, અને કન્ઝમ્પશન ઓછું તો વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર વિલ ઓલ્સો બી લો. The next point is taxation. Yes, progressive taxation policy reduces the capacity of the people to spend. લોકો જો ટેક્સીસ વધારે ને વધારે ઇન્કમમાંથી ટેક્સીસ પે કરવા પડે તો તમે એટલું કન્ઝમ્પશન ઓછું કરી શકો ને. સો ઇફ ટેક્સ રેટ્સ આર હાઈ, એટ ધેટ ટાઈમ કન્ઝમ્પશન વિલ બી લો એન્ડ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર વિલ બી ઓલ્સો લો. The next point is imports. Yes, if you spend more amounts on the imports, તમે વધારે ઇમ્પોર્ટ કરો ને તો ઇન્કમ છે ને ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાય, તો આપણી કન્ટ્રીમાં એટલું ઇન્કમ જનરેશન ઓછું થાય. સો ફોર ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર, ઇમ્પોર્ટ છે એનાથી મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ રિડ્યુસ થાય છે, એની માટે આપણે એક્સપોર્ટ વધારે કરવું પડે ઇફ વી વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર. તમે જુઓ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાંથી અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય, ફોરેન કન્ટ્રીઝ છે એ અહીંયા ક્રોર્સ ઓફ રૂપીઝ ઇન્વેસ્ટ કરી અને નવી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ એસ્ટાબ્લિશ કરે તો એનાથી કેટલી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જનરેટ થાય, તો સામે ઇન્કમ રેશિયો કેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય, રાઈટ. સો તમે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરો છો બહારથી ત્યારે મની છે એ ફોરેન કન્ટ્રીમાં અબ્રોડ જાય છે, તો એની ઇફેક્ટ છે એ ઇટ વિલ બી ઓન ઇન અબ્રોડ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પેમેન્ટ ઓફ ઓલ્ડ ડેટ્સ. યસ, ઇફ યુ આર યુઝિંગ યોર એડિશનલ ઇન્કમ ફોર ધ ડિસ્ચાર્જ ઓફ યોર ઓલ્ડ ડેટ્સ, તમે તમારા પોતાના પહેલાંના જે ડેટ્સ છે એ પે કરવા માટે તમારી એડિશનલ ઇન્કમને યુઝ કરો તો એનાથી તમારું કન્ઝમ્પશન ઇન્ક્રીઝ ન થાય, એન્ડ અલ્ટિમેટલી વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર વિલ નોટ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ, બિકોઝ ઇફ યુ આર યુઝિંગ યોર એડિશનલ ઇન્કમ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ discharging your old debts, at that time it will not increase the value of multiplier, it will just used in the repayments of bank debts, and it will only cancel out the deposits. The next is purchase of old shares and securities. Yes, if you are using your additional income for the purchase of the old shares and securities, it means shares and securities which are already in the existence, તો એનાથી કોઈ ઇન્કમ જનરેટ ન થાય. આપણે પહેલાં જ કીધું હતું કે કેન્સનું ફોકસ છે ને એ રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર છે, ફિનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર નહીં. રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ નેશનના જે ફિઝિકલ સ્ટોક ઓફ અસેટ છે ને એમાં ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ. પણ તમે શેર્સ અને ડિબેન્ચર્સને એવું પરચેસ કરો, સિક્યોરિટીઝ, તો એનાથી તો ખાલી ઓનરશિપ ચેન્જ થાય છે, એનાથી કોઈ ફિઝિકલ સ્ટોક ઓફ અસેટ છે નેશનનો એમાં કોઈ ઇન્ક્રીઝ નથી થતો, રાઈટ.
સો શેર્સ અને સિક્યોરિટીઝમાં જો પરચેસ કરતા હોય તો એટ ધેટ ટાઈમ મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ ડિક્રીઝ થાય. હોર્ડિંગ ઓફ કેશ. યસ, if people wants to hold more and more cash, at that time the spending will be less and ultimately the value of investment multiplier will be low. બટ જો તમે કેશ ઓછા રાખો લિક્વિડ ફોર્મમાં અને વધારે સ્પેન્ડ કરો એટ ધેટ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર વિલ બી હાઈ. The next and the last point is inflation. Inflationary price rise is also responsible for the leakage in the investment multiplier. Yes, અહીંયા શું થશે કે ઇન્ફ્લેશનરી પ્રાઇસ રાઇઝ છે ને એટલે તમે જે એક્સપેન્સ કરો છો ને વધારે પ્રાઇસીસ, ઇન્ફ્લેશનમાં શું થશે, પ્રાઇસીસ હાઈ હશે એટલે તમારી ઇન્કમમાંથી સ્પેન્ડ વધારે થઈ જશે પણ સામે કન્ઝમ્પશન તો સાવ ઓછું થશે. એટલે અહીંયા શું થશે કે ઇન્કમમાંથી સ્પેન્ડ વધારે થયું પણ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય, આઉટપુટ અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ નહીં કરી શકો. એનું રીઝન છે કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ઇન્ફ્લેશનમાં એટલે પરચેઝ એટલું ઓછું થઈ જશે. સો બીકોઝ ઓફ ધ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રાઇસ રાઇઝ due to inflation in the economy, the value of the investment multiplier will reduce. So ક્લિયર થાય છે લીકેજીસ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર કે શું કામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયરની વેલ્યુ છે એ ડાઉન થાય છે, ક્યારે અપ જાય છે. એટલે એનું એક જ સિમ્પલ લોજિક એ છે કે ઇફ consumption is more and saving is less, at that time production will increase. Production increase થાય તો income increase થાય. Now next point is limitations of the multiplier theory. The first limitation of the multiplier theory is that it is very difficult to know the size of the net investment in reality. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે રિયલમાં કેટલું નેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું ને એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. When investment increases in the public sector, it reduces the investment in the private sector. જ્યારે પબ્લિક સેક્ટરમાં વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય ને એટ ધેટ ટાઈમ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં એટલું ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. સો ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કમ્પ્યુટ ધ નેટ એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે આપણે એક્ઝેક્ટલી એવું ન કહી શકીએ કે કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ ઇન્કમ અને એમ્પ્લોયમેન્ટ ઉપર થઈ છે કે જ્યાં સુધી આપણે એડિશનલ નેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું થયું ને એ ફાઇન્ડ આઉટ ન કરી શકીએ ત્યારે. કારણ કે આપણે કીધું હતું કે કેન્સનું ફોકસ છે ને ઇટ ઇઝ ઓન ધ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ નોટ ઓન ધ પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે ઇફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝીસ ઇન ધ પબ્લિક સેક્ટર એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર વિલ રિડ્યુસ. સો ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કમ્પ્યુટ ધ net additional income. એટલે what will be the exact effect of the investment on income and employment, we cannot find out. The second point is this theory is static. Yes, the theory of multiplier is static. અહીંયા એવું કહે છે સ્ટેટિક એટલે સ્થિર છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. અહીંયા આપણે એવું કીધું કે એવું અઝ્યુમ કર્યું કે માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધ વેલ્યુ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર ઇઝ ઓલ્સો કોન્સ્ટન્ટ. બટ ઇન ધ રિયલ સેન્સ, ઇન રિયાલિટી, માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ડિક્રીઝિસ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ. યુ નો દેટ, આપણે પહેલાં જે ડિસ્કસ કર્યું છે કે જેમ જેમ તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય ને એમ તમારી પાસે બધી જ વસ્તુઓ અવેલેબલ હોય. એટલે જ્યારે પુઅર પીપલ છે ને એની ઇન્કમમાં ઇનિશિયલ ઇન્ક્રીઝ આવે ને તો માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય બિકોઝ દે નીડ ટુ સેટિસ્ફાય ઓલ ધ નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ. પણ હવે શું થશે કે આફ્ટર અ પર્ટિક્યુલર લેવલ જ્યારે તમારી ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે ને ત્યારે તમે તમારી પાસે ઓલરેડી જે વસ્તુ છે જ એ ફરીથી પરચેઝ નહીં કરો. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આફ્ટર અ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ with the increase in the income, marginal propensity to consume will decrease, and that is why the value of multiplier is not always constant. The third point is the theory of multiplier explains the effect of change in the investment on income and consumption, but does not take into consideration the effect of change in the income and consumption on ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જો આ આપણે ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બે આવી ગયા. અહીંયા એવું કહે છે કે મલ્ટીપ્લાયર થિયરી શું એક્સપ્લેન કરે છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો ઇન્કમ કેટલી થાય છે, પણ
ઇન્કમ અને કન્ઝમ્પશનની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર કેવી ઇમ્પેક્ટ આવે છે ને એ ક્યાંય આ થિયરીમાં એક્સપ્લેન કર્યું નથી. પણ અગેન effect of investment on income is autonomous investment, but effect of income on investment is induced investment, right? The fourth point is this theory ignores the time element in income generation. Yes, આપણે આ થિયરીમાં શું કીધું કે જેવું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને એવી ઇન્કમ જનરેટ થઈ જાય છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ ઇન ધ રિયલ સેન્સ. ઇટ ટેક્સ સર્ટેન ટાઈમ ટુ જનરેટ ઇન્કમ. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને પછી ઇન્કમ જનરેટ થતાં થોડો ટાઈમ લાગે. ઇન્કમ જનરેટ્સ, ઇન્કમ એક્સપાન્ડ્સ બટ ગ્રેજ્યુઅલી. So this fact of the time lag between the income and expenditure is ignored in this theory by Keynes. કે આપણે ઇન્કમ જનરેશન છે ને થ્રુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એ મલ્ટિપલ એક્સપાન્શન ઓફ ઇન્કમ કીધું, ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. પણ અહીંયા એવું કાંઈ કન્સિડર કર્યું નથી કે દેર ઇઝ અ ટાઈમ લેગ બિટવીન ધીસ ટુ, એવું ક્યાંય અહીંયા ક્લિયર કર્યું નથી. સો ઇટ ઇઝ અગેન ધ લિમિટેશન. ધ ફિફ્થ લિમિટેશન ઇઝ ધેટ this theory works only when idle resources are available in the economy. Yes, અહીંયા આપણે પહેલાં જ એવું અઝ્યુમ કર્યું હતું કે we can apply this theory when there is a less than full employment in the economy, right? આપણે એવું કીધું હતું કે if you want to increase the production and if you want more resources from the market, so we are assuming that we can get more resources from the market because there is a less than full employment. કે એવું નથી કે માર્કેટમાં જેટલા રિસોર્સિસ હતા એ બધા યુઝ થઈ ગયા છે. there are idle resources, there are unused resources available into the market, but if there is a full employment at that time, additional investment will result into inflationary price rise. પણ જો માર્કેટમાં ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય અને તમારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય ને તો તમારી પાસે જે એક્ઝિસ્ટિંગ લેબર્સ છે ને એ સેમ વેજ રેટે વર્ક કરવા માટે રેડી નહીં થાય. લેબર્સ એમ કહેશે કે માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન છે, અમારા વેજીસને ઇન્ક્રીઝ કરો, એન્ડ અલ્ટિમેટલી કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્રાઇસ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. So there will be no increase in the real output, and that is why we have assumed that there is a less than full employment in the economy and idle resources are there in the economy. So these are the 5 limitations of the multiplier theory. Now the last topic of our chapter and our syllabus is significance of the multiplier theory. These are the 5 points. Let us discuss one by one. The first point is importance of investment. Yes, multiplier theory highlights the significance of the investment, that how investment is important and useful. We know that consumption function is stable in short run. Short run માં consumption function માં change no આવે. So ઇન્કમ, આઉટપુટ અને એમ્પ્લોયમેન્ટમાં કોઈ પણ ફ્લક્ચ્યુએશન આવશે ને ઇટ વિલ બી બિકોઝ ઓફ ધ લેવલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો ઇન ધ શોર્ટ રન ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઇન ધ ઇન્કમ, આઉટપુટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ આર બિકોઝ ઓફ ધ ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન ધ લેવલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો if there is an increase in the investment, income, output and employment will increase, and if investment decreases, income, output and employment will also decrease. The second point is savings investment equality. Yes, it is through the multiplier process that savings and investment equality can be re-established. Yes, investment and savings equality છે ને we can re-establish with the help of multiplier process. How? For example, if investment is greater than savings, it means investment વધારે છે, savings ઓછું છે, at that time income will increase. Yes, investment વધારે કરશો અને savings ઓછું હશે તો consumption એ વધારે થશે. It means કે income માર્કેટમાં ultimately વધારે generate થશે. So that there will be also increase in the savings. હવે income વધારે increase થાય તો savings એ increase થાય. But when savings and investment are equal, at that time income stops increasing. જ્યારે investment અને savings બે equal થઈ જાય ને ત્યારે income છે એ increase નહીં થાય, because હવે માર્કેટમાં ફર્ધર કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું જ નથી.
The third point is trade cycle. ટ્રેડ સાયકલ, બિઝનેસ સાયકલ, રાઈટ? આપણે ઇન્ફ્લેશન અને ડિપ્રેશન, ઇકોનોમીમાં જે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ કન્સિડર કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ ટ્રેડ સાયકલ્સ, કે જે ઇકોનોમીમાં ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે છે એને આપણે ટ્રેડ સાયકલ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. નાવ when there is decrease in the investment, income and employment decrease, and because of that there will be depression in the economy. જો જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું થાય ને ઇકોનોમીમાં, એટલે અલ્ટિમેટલી આપણને ખ્યાલ જ છે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ રેશિયો બી ઓછો થઈ જશે, બિકોઝ નવી ફેક્ટરીઝ કોઈ એસ્ટાબ્લિશ જ નથી થતી, તો વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ્સની કે વર્કર્સની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિક્રીઝ તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ડિક્રીઝ તો ઇન્કમ ડિક્રીઝ થાય તો ઇકોનોમીમાં રિસેશન આવે, ડિપ્રેશન આવે ઓર ડિફ્લેશન આવે. સો when there is increase in the investment, opposite situation, જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય તો અલ્ટિમેટલી there will be increase in the income and it will lead to inflation or boom in the economy. એટલે માર્કેટમાં પાછું રિવાઇવલ થઈને માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન આવી જશે. એટલે ટ્રેડ સાયકલને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ બેલેન્સ કરી શકો. The next point is કંટ્રોલ ઓફ ટ્રેડ સાયકલ. યસ, હવે આપણે આ બેલેન્સ કેવી રીતે કરવાનું ઇન્ફ્લેશન અને ડિપ્રેશનને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મલ્ટીપ્લાયર, રાઇટ? ઇન ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઓર બૂમ પીરિયડ ગવર્મેન્ટ શુડ રિડ્યુસ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે જો ઇન્ફ્લેશનનો ટાઈમ હોય તો ગવર્મેન્ટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિડ્યુસ કરી દેવું જોઈએ. દેન વોટ વિલ હેપન કે માર્કેટમાં એટલું મની સપ્લાય ઓછું થઈ જાય. એન્ડ ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ધ ડિપ્રેશન ઓર ડિફ્લેશન ગવર્મેન્ટ શુડ ઇન્ક્રીઝ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે માર્કેટમાં પાછું મની સપ્લાય છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય બિકોઝ ઓફ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ. ધ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ડેફિસિટ ફિનાન્સિંગ. યસ, ડેફિસિટ ફિનાન્સિંગ છે, ઇટ વી કેન ઓલ્સો balance it with the help of the multiplier analysis. During the time of depression, private investment cannot be relied upon. એવું કહે છે કે ડિપ્રેશનનો ટાઈમે હોય ને ત્યારે તમે ખાલી પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર એમ્ફસિસ ન કરી શકો. એટ ધેટ ટાઈમ પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ શુડ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ સો દેટ ન્યૂ મની કેન બી ક્રિએટેડ. એન્ડ પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે ને તો વી કેન એક્સપાન્ડ we can increase the money supply in the economy as compared to the private investment. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જ્યારે ડિપ્રેશનનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતાં જો પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ છે એ વધારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ ને દેન વી કેન ક્રિએટ મોર મની, તો વધારે મની સપ્લાય થઈ શકે. એન્ડ ઇટ વિલ હેવ મોસ્ટ પાવરફુલ ઇફેક્ટ ઇન ધ ઇકોનોમી. એટલે જો તમે આમ તો છે ને લોકોને પીપલ હેઝ મોર ટ્રસ્ટ ઇન ગવર્મેન્ટ. લોકો છે ને ગવર્મેન્ટ ઉપર વધારે વિશ્વાસ કરે. સો દેટ ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ડિપ્રેશન બિકોઝ ઓફ ધ પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ income can be generated more rapidly as compared to the private investment. So these are the 5 points which shows the importance of the multiplier theory. Yes, there are certain limitations also. એટલે multiplier theory ની limitations પણ છે, importance, significance પણ છે. So now I hope you are clear with all the points. So here we are done with our last chapter as well as with our syllabus. અહીંયા આપણો સિલેબસ પૂરો થાય છે, 4 યુનિટ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. આઈ હોપ તમને લોકોને આ સેમેસ્ટરમાં ઓનલાઈન ટીચિંગમાં મજા આવી હશે. યુ લર્ન ઓલ ધ થિંગ્સ એન્ડ યુ એન્જોયડ ઇટ. Thank you very much. See you all. All the best for your exams. You all now have important questions as well. તમારા બધા પાસે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે જ. એન્ડ યુ નો દેટ આપણે તો આ તમારું સેકન્ડ યર છે એટલે કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરવી એ બધાને ખ્યાલ જ છે. એટલે પ્રિપેરેશન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો. યોર એક્ઝામ્સ વિલ બી ધેર. અગેન ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય બાય.